عبد الرحمن بن محمد مولى عرشي الجوفري وحبيب يوسف بن عابد الحزني وسيدي الحبيب عمر وعبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدي الحبيب حسن بن الحبيب عبد الله بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البر الجوفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب حسن بن صالح والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدي وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي وحبابه علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه خصوصا أم عبد الله وأبا فاطمة بنت محمد مولى خيله وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسيدي وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه حسن هبة خديجة بنت علي القدري وزوجته هبة الشفاء بنت طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابنها أمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي حسن إرفان وأخي أمي علوي ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر الصقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الصقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الصقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن الصقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد الصقاف والحبيب محمد بن حسين العيدروس وأولاده وأصوله وفروعه ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد الصقاف والحبيب الشام بكر الصقاف والحبيب صالح بن حسين الحامد والحبيب حسين براني والحبيب علي ثم إلى روح الحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحداد وأخيه ثم إلى روح والحبيب حسين بكر الزربات والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصول مفورهم ثم إلى روح سيدي ووالدي محمد بن أحمد العيدروس ولوالديه جدي أحمد عبد الرحمن الإدريس جدي علي بن محمد الحبشي وجدتي وجيب وزهرة وطلحة وصولهم وفروعهم ثم إلى روح عمي ددي كيرادي ولدي فري محرم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم ومن كان في السابق حاضرا معنا وإن لم نذكر أسماءهم والمتصدقين لهذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وهدي الكريم وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل هذه البلية ويدفع عنا وعنكم وعن أهلنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن ويرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب مشقة ملطف العافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان يبلغنا رمضان ويقنا وإياكم ممن ظافر بليلة القدر في ذلك الشهر الكريم ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع اللطف والعافية على هذه النية وعلى ما نواه حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa kumpul sehat walafiat. Alhamdulillah bisa ketemu bulan Rajab yang penuh barokah. Alhamdulillah dikasih pikiran yang waras, badan yang sehat, dan teman-teman yang baik. Alhamdulillah hidungnya masih normal.
Alhamdulillah atas semua nikmat yang kita paham maupun yang kita gagal paham. Alhamdulillah atas segala keadaan yang sebetulnya baik tapi sering kita su'dhoni sebagai keburukan. Alhamdulillah atas semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita meskipun kita senantiasa seringkali lalai, lupa dan bahkan kurang ajar kepadanya. Alhamdulillah atas maha baiknya Allah menutup aib-aib kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala sangat penyayang kepada kita semua sehingga memberikan kepada kita ruang-ruang kita untuk mendapatkan ampunan dengan mudah. Intinya alhamdulillah. Jadi hidup ini kalau mau alhamdulillah ya enak ya. Yang ada tuh kita kurang alhamdulillah. Padahal satu hari paling sedikit habis sholat suruh baca 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya kan disuruh ingat syukur. Suruh ingat syukur. Tapi memang syukur ini bab yang paling mudah, tapi jadi susah. Boleh saya nanya? Nyantai ya. Karena kita akan bicara 45 menit sampai 50 menit. Insya Allah barakah amin. Orang syukur itu kan tentunya karena dapat sesuatu, betul ya? Dapat sesuatu yang enak, terus ngucap terima kasih. Dari hati, terima kasih. Nah itu namanya syukur. Pertanyaan saya sangat mudah untuk dijawab. Apakah kita kekurangan nikmat sampai lupa syukur? Ini kok kabeh domblong kenapa ini? Domblong itu bahasa Jawa. Agak kuno sedikit. Ngelamun, di atasnya ngelamun, domblong. Ya, sudah lama saya nggak nyebut kata domblong ini. Berkat jenengan, alhamdulillah. Kata domblong ini akhirnya muncul kembali. Apa kita kekurangan nikmat sampai lupa syukur? Sebetulnya kan terlampau banyak nikmat ya. Betul atau betul? Nikmat yang ada di diri kita, nikmat yang di sekitar kita itu turah-turah, apalagi hidup di Indonesia. Masya Allah, negara kita nih, gemah ripah. Nah Masya Allah hafal kabeh. Di tempat lain ada yang susah cari air, di Indonesia turah-turah air, udan terus itu. Betul ya? Di tempat lain ada yang kepanasan, di sini sampai masuk angin keroan terus. Saking banyaknya angin, betul atau betul? Jadi lingkungan kita di negara yang kita cintai ini membuat banyak orang iri. Kenapa? Indonesia ini full nikmatnya luar biasa. Sampai ada lagunya Kus Plus tuh dulu ya. Bukan apa? Lautan tapi kolam susu. Gitu. Aku ngerti ini kuitok kok. Lanjutannya saya nggak tahu, saya bukan penyanyi. Masya Allah, negara kita luar biasa. Maksud saya apa? Di sekitar kita ini banyak nikmat, di diri kita banyak nikmat. Mestinya kita bahagia atau enggak bahagia? Bahagia, tapi jujur mawon. Ayo kita majelis ini jujur-jujuran, biar enggak ajur. Kalau ada orang bilang jujur ajur gitu ya. Tapi kalau jujur di hadapan Allah Ta'ala enggak akan ajur, tapi mujur. Sopo jujur, mujur. Jujur sama diri sendiri. Mana yang lebih sering kita lihat? Orang syukur atau orang berkeluh kesah? Keluh kesah atau sambat? Enak sambat ya. Ojo kakean sambat. Tapi ternyata banyak orang sambat. Dan pelakunya siapa? Ya kita ini. Di rumah sambat, di jalan sambat. Mohon maaf pemirsa, sambat itu kata lain dari keluh kesah. Ya berkeluh kesah. Di rumah sambat, di jalan sambat, di kantor sambat, di pasar sambat. Di mana-mana
sambat, berkeluh kesah. Saya itu pernah lihat ada satu orang merokok. Satu orang merokok. Itu dia menikmati rokok sampai lupa sekitarnya kok. Saya nggak ngerokok loh ya, nggak ngerokok. Dan saya paling nggak suka sama asap rokok. Mambu soalnya. Ya bau, nggak suka. Tapi kan kesukaan orang beda-beda. Kalau asapnya sate, saya suka. Walaupun bau, tapi kan yo enak itu. Ini ada satu orang rokok tuh sampai cara megangnya saja buat orang perhatian. Pernah enggak lihat yang seperti itu? Pernah ya? Dulu tuh banyak simbah-simbah yang apa itu di Solo ya dulu. Sekarang di Solo saya enggak lihat yang begitu. Kalau mau lihat yang begitu daerah Temanggung, Wonosobo masih banyak. Iya, Temanggung, Wonosobo. Apa itu linting. Di Solo lain, bukan begini, gini. Kota-kota besar, Solo kan kota besar, sorry bro. Iya, Solo kota besar. Remajanya megangnya sudah begini karena bukan lintingan lagi. Wujudnya udah panjangnya terukur, ada ukurannya. Diameternya pun tertentu. Sentimeternya pun sudah pasti itu. Karena pakai mesin semua ya. Baru satu batang itu bisa mengatakan buang stres. Betul ya? Buang stres. Katanya satu batang ini buang stres. Mohon maaf saya pakai contoh rokok karena ya yang ditemui di lapangan masih banyak orang ngerokok. Betul ya? Mungkin juga yang hadir ini juga ahli hisab. Ahli rokok kan rodok saru gitu ya. Ahli hisab. Yang penting di sini enggak ngerokok gitu aja ya. Satu batang ini dinikmati betul, bebannya itu enggak terasa karena enak rokok. Padahal merokok itu merusak tanpa disadari dirinya maupun lingkungannya. Betul atau betul? Menurut ilmu kedokteran loh, semua itu kan harus pakai variabel, enggak boleh asal ngomong-ngomong merusak gitu ya. Merusak ini yang ngomong pakar, bukan Mas Novel. Mas Novel enggak bisa menghakimi dan menghukumi merokok merusak. Tapi kalau negara kan jelas mengatakan merokok itu sampai ada di plang-plang di mana-mana, di jalan-jalan, bahkan di rokoknya. Betul ya? Merokok dapat menyebabkan sugih. Gak ono. Tidak ada. Merokok dapat menyebabkan kantong kering ya. Kanker itu ya. Dan lain-lain. Tapi orang yang merokok, menikmati rokok, lupa sama bebannya, sama sekitarnya. Betul? Pertanyaan saya, lah kita ini punya mata sehat, itu kok nggak bisa menikmati ya? Alhamdulillah, padang. Punya badan enak, alhamdulillah, seger. Punya pasangan hidup, ya rakyat yang rodok megelno ati gitu ya. Agak megelno ati misal begitu ya, tapi punya, alhamdulillah, duwe aku, timbang dhek gak entuk-entuk. Kan begitu nolehnya ke sini, timbang dhek gak entuk ini. Ini kan dua ini belum dapat ini. Edwin sama Satiis ini. Ya. Satiis ini kalau cepat dapat kan kita yang repot nanti. Siapa tahu dapat kemudian tambah nggak mau di sini lagi. Mungkin kata istrinya nanti, mudah-mudahan nggak seperti ini ya. Kamu nggak level tinggal sama Habib Novel. Wah, seharusnya kamu udah punya pondok 10. Oh, makanya kamu tinggal sama Habib Novel, akhirnya nggak punya pondok kamu. Wah, naudzubillah min dzalik. Kalau calon istrinya model begitu, kita doakan nikah atau gagal nikah? Masya Allah dapat istri yang sholihah. Ya, menyenangkan dunia sampai jannah, amin, Allahumma amin.
Orang yang punya pasangan hidup, wah Masya Allah langsung kamera zoom ke Ustadz Iis. Wah, kamu lagi di zoom sama tim teman-temanmu itu Masya Allah. Edwin juga, Edwin. Nah, ini Masya Allah, ini penjaga raudhah ini. Jurukannya Edwin itu Abdul Fuqara wal Yatama wal Aramil. Masya Allah. Mengayomi fakir miskin dan janda-janda. Julukannya itu. Karena kalau yang mau ngeluh sama saya, yang terima keluhannya Edwin ini. Di pos, bagian pos. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita mau menikmati pasangan hidup kita, anak kita, apapun yang kita miliki, satu saja sebetulnya lebih membahagiakan daripada sebatang rokok. Tapi kenapa sebatang rokok bisa mengalahkan anak? Kan ya rada lucu. Anaknya nyedak, minggir kena. Rokok, come here. Lucu kan ya? Bagaimana sebatang rokok buat kita bisa mengalahkan pasangan hidup? Sebatang rokok bisa mengalahkan mata yang sehat. Sebatang rokok bisa mengalahkan kaki yang sehat. Sebatang rokok bisa mengalahkan masih bisa menghirup udara segar. Sehingga kalau nggak punya rokok pusing. Merana rokok, mumet. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Kenapa itu? Kenapa kita nggak bisa syukur? Jawabannya adalah karena alat yang digunakan untuk bersyukur lagi mengalami gangguan teknis. Alat yang digunakan untuk bersyukur mengalami gangguan teknis. Karena syukur itu bukan pakai mata. Syukur itu bukan pakai telinga, syukur itu bukan pakai mulut, syukur itu bukan pakai tangan, syukur itu bukan pakai kaki, syukur itu hanya butuh satu alat namanya hati. Syukur itu pakai alat namanya hati. Jadi kalau hatinya ada gangguan teknis, maka lisannya susah ngucap alhamdulillah. Kalau hati ada gangguan teknis, telinga ini susah menikmati suara-suara yang menyenangkan. Justru yang masuk contoh. Ini sering keluhan gini ya. Cucu loncat-loncat. Sama cucu teriak-teriak. Seharusnya ngucap apa? Alhamdulillah, Masya Allah, putuku lucu-lucu. Betul ya? Tapi ini kakek atau nenek lihat cucunya teriak-teriak, cucunya loncat-loncat. Kalimat yang keluar, mumet sih mbahmu ngerti raku. Mumet. Habis itu anaknya dipanggil, urusan anakmu kayak. Gerwet wah itu. Masya Allah. Anak si mbah model kayak gini. Ada enggak? Ada. Wajar atau enggak wajar? Mau ngomong enggak wajar, ternyata pelaku saudara-saudara. Mau ngomong nggak wajar ternyata pelaku. Beb lagi capek, beb kan bla 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 bla. Contoh tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam capek pol dari luar negeri, dari luar kota, masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, mestinya 1 langkah masuk kamarnya selesai, betul? 1 langkah ketemu istrinya selesai. Tapi enggak itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Keluar menuju rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian cari mana cucuku. Hasan dan Husain ada di mana. Di atas. Maka Nabi SAW naik ke atas. Kemudian langsung merangkak dan manggil cucunya. Naik ke punggung saya. Masya Allah. Coba kalau kamu dari luar kota, kamu udah jadi kakek-kakek. Sampai rumah kemudian cucumu bilang, kakek ayo jadi kuda. Terus digondelin, kakimu dipegangi, ayo kakek jadi kuda, dipencoloti. Apa bilang, oke cucu, I love you, berangkang awakmu. Atau bengok, mbok endi ki, mbok endi. Mbok endi ki, mbok bapak endi. Panggil, udah mikir, kakek capek. Jadi yang normal siapa ini? Yang bisa melihat cucu itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi karena hatinya ini ada kesalahan teknis,
Lihat cucu yang lucu, enggak jadi lucu. Lihat suara teriakan anak kecil yang bersenang-senang bermain-main, yang adalah gangguan memekakkan telinga. Kenapa? Hatinya mengalami gagal fungsi. Bukan lagi kesalahan teknis, gagal fungsi. Rusak pol tapi tidak sadar. Siapa ini yang hatinya rusak enggak sadar?